सुना को भी बिकिबे जदि देशर परिस्थिति खराब पड़िला जो देश गुड़ाक भी सुना किनी से सुना गुड़ाक से बंधा पकेबे तो जिते बड़ आकार सुनार सेल आसीबो तो सुनार रेट भी ह्रास देखा मिल पारे जमी सुनार रेट बढ़िया पछरे भी प्रमुख कारण था डॉलर युद्ध सकाशे ही पैनिक सेलिंग आसी क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ी देखो डॉलर जो डेप्रिसिएशन चली प्राय पूर्व गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में देखा मिली बर्तमान आम जो तेल भी किणुचे से सब जहाँ भी आमदानी होता तार रेट सब बढ़ तो आसंता समय आम खाद्यर भी रेट बढ़ी जबार चांसेस अच्छे जब खाद्यर रेट बढ़ी जाऊँगी लोक पकेट पैसा रही आप खाद्य उपर हिट होगा जाऊँगी इनफ्लेशन फूड इनफ्लेशन बहुत हाई पिक कर कारण बतई देती तो जदि यही गुड़ाक देखा जाए तो इंडियन मनी जोटा कि डोमेस्टिक मनी लोग एसआईपी इन्वेस्टमेंट करछंती से पैसा भी पुल आउट करेंगे निज जीवन जीविका बचाई तो सेटा आउरी भी विपदजनक हो आसंता समय मार्केट पे मध्यप्राच्य युद्ध यार प्रभाव पूरा भारत वर्ष पड़ी से लोक मैंने वर्तमान समय विचलित अवस्थार अच्छी आपण मैंने सीधासख देखु गैस समस्या किभली भाव वर्तमान दिन को दिन बढ़ी चली खाली सेतिक कथा नहीं मार्केट रो स्थिति पूरा दयनीय स्थिति अच्छी इन्वेस्टर मान जो मैंने इन्वेस्ट कर वर्तमान मुंडे चढ़क पड़ी ये पूरा समस्या एवं पूरा कथा को लेकिन आलोचना करवा आज आम सहित जी जोड़ी सी होती एस प्रसाद राव अर्थनीति विशेषज्ञ आम सीधा सड़क भाव जाना और यार प्रभाव कौन पड़ी डॉलर जो 95 टंका वर्तमान समय पहुँची यार स्थिति केउ केउ दिग उपर पड़ुची ये पूरा तमाम कथा को लेकिन आलोचना करवा सर प्रथम तो चर्चा न्यूज को आपको स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा सर आम फास्ट जाना चाहिए जो युद्ध वर्तमान चली मध्यप्राच्य युद्ध ये जो युद्ध वर्तमान मार्केट स्थिति अर्थात इन्वेस्टर मान जो इन्वेस्ट कर कौन कौन पढ़ुच क्यों मार्केट उपर पड़ुच विशेष कर कहवा देखो युद्ध हो कि कौन भी पैनिक ड्रिवेन न्यूज हो मार्केट रिएक्ट करे भल न्यूज रे मार्केट रे लोक मैंने पॉजिटिव रिएक्शन दियंती और खराब न्यूज रे पैनिक सेलिंग आसे देशर अवस्था जिते भल था खराब न्यूज आसला माने लोक मैंने निजर पैसा को सेफ रखिया प्रॉफिट बुकिंग करती केबे केबे से प्रॉफिट बुकिंग पैसा टी सुनारे पशि जाए तो केबे बॉन्ड्स रे पशि जाए तो करेंट सिचुएशन रे जमती परिस्थिति अच्छी लोक मैंने डरिकी पैसा पुल आउट करछंती सेतिपाई मार्केट टिके डाउन ट्रेंड देखा मिलता किंतु परिस्थिति यही भारत में सृष्टि होती जमती आपड़ कहले गैस रो समस्या सेमती एलएनजी रो समस्या सब इंडस्ट्रियल जी भी अच्छी जो मैंने एलएनजी पर निर्भरशील से रॉ मेटेरियल्स प्राइसेस अधिक अच्छी तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी ता सहित टैक्स जो आईजीएसटी जीएसटी एफआई मान को बहुत ही कष्ट दूसरी ता सहित रुपी डेप्रिसिएशन होची एफआई माने जहाँ भी प्रॉफिट बनाउछंती इंडियन मार्केट रे घर को नेला बेले रुपी डेप्रिसिएशन आउ टैक्सेसन परे तांका हाथ रे किछि बंचुनी तो बहुत बड़ा आकार लास्ट 1 मंथ भितर अराउंड 10 लाख कोटी टंका रु अबव एफआईआई माने पैसा काट देइछंती से परिमाण से कारण अच्छी जोटा कि मार्केट धीरे किना एबे भी जहाँ भी सेल होती बेसी बड़ फॉल ना 15% ड्रॉडाउन होती मार्केट किंतु आ पूर्व जदि आप यूरेन आ रशिया वार देखिए सेठी आम देखी अराउंड 25-30% करेक्शन देखी आम जदि आम कोविड सिचुएशन देखा तो 40-45% करेक्शन देखी आ जदि सब बड़ आम मार्केट क्राइसिस देखा 2008 रे अराउंड आम 60% करेक्शन देखी से तुलन में 15% करेक्शन से बड़ नुह किंतु आगामी समय रे बहुत भयावह परिस्थिति हम बोली आशा करा जाउछि माने माने ये जो स्थिति कहीं आसो क्यों दिग को नहीं कि ये स्थिति अनुमान कर देखो भिन्न भिन्न कारण अच्छी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कहबी कि वर्तमान जो आप मार्केट रे सेल देखते यहाँ डोमेस्टिक आउ एफआई मानकर सेलिंग अच्छी जोटा कि मार्केट रे पैनिक सेलिंग भी कहीपर किंतु रीजन जोटा इंडिकेट करुच्ची आगामी मार्च रो अर्निंग्स भल आसोनी कारण कस्टिंग जो प्रोडक्शन सेटा हाई अच्छे एबे जहाँ भी स्थिति कंट्रोल रे रखा है आसंता मास किछिटा विधानसभा इलेक्शंस अच्छे से इलेक्शंस को देखा देखी करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जाए आगामी परिस्थिति इलेक्शन पर इन्फ्लेशन बहुत हाई हम रुपीर कंडीशन जो डेप्रिसिएशन होची ताकू कंट्रोल करवा वर्तमान स्थिति रे नाही वर्तमान अर्थनीति वर्तमान तो ताकू नहीं कि आगु जदि गवर्नमेंट किसी पदक्षेप नौची तापर जाइए किछिटा भल फ्रुटफुल देखा जीवो किंतु सेटा आसीबा पई भी आउरी 2टा क्वार्टर हाराहारी डिसेंबर पर ही अच्छी बट यही वर्ष भितर आपण यही जो मार्केट रो डाउन ट्रेंड देखिछंती एठी हल्का प्रॉफिट बुकिंग टिके पॉजिटिव देखा जाई पारे किंतु सेठू पुणी मार्केट डाउन जीवो आमे आशा करछु निफ्टी जो वर्तमान 22,000 लेवल रे अछि
ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି 18,000 କି 16,000 ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଲାର କିଣିବାକୁ ଆମକୁ 95 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧିଟା କିଭଳି ଭାବେ ମାର୍କେଟରେ ପଡ଼ିବ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଡଲାରର ଯେଉଁ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ ପୂର୍ବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 2014ରେ ଯେବେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେସନରେ ଆସିଲେ ସେନା ଆରାଉଣ୍ଡ 57-60 ରୁପିସ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଡଲାର। ସେଠୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 60% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନା ଡେପ୍ରିସିଏଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ରୁପିସ୍। ଆସନ୍ତା ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିଲୁ 30%ର ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ରୁପିସ୍। ଆମେ 2021ରେ 75 ପାଖାପାଖି ଦେଖୁଥିଲେ ନା 95ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆମେ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଡଲାର ପରଚେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଡଲାରରୁ ଆମେ ଜିନିଷ କିଣୁ। ତ ଯାହା ବି ଆମେ ଆମଦାନୀ ରଖୁଛୁ, ଯେମିତି ସୁନାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ପଛରେ ବି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ଡଲାର, ସେମିତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ତେଲ ବି କିଣୁଛେ ସେସବୁର ଯାହା ବି ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ତାର ରେଟ୍ ସବୁ ବଢ଼ିବ, ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଏ ଡଲାର ଡେପ୍ରିସିଏଟ୍ ହେବାର ପଛରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେତେ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ କୌଣସି ବି ଦେଶ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଯିବା ପଛରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସେକ୍ଟର ଏକକାଳୀନ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର। ଯଦି ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯିବା ତ ଭାରତ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ କରିଛି, ଆଉ ଆଇଟି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ବଟ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେତେ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନୁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉନି ତ ଡଲାରର ଏଇ ଯେଉଁ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଆହୁରି ବି ଆମେ ରୁପି ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଇକୋନୋମି କଣ୍ଡିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବୋଥ୍ ଡିରେକ୍ସନରୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆସୁନି, ସର୍ଭିସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଟିକେ ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି କି ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଜାରର ସ୍ଥିତି ମାନ୍ଦା ସ୍ଥିତି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି, ଏହା ପଛରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଡେଫିନେଟଲି ଯୁଦ୍ଧ ସକାଶେ ହିଁ ପ୍ୟାନିକ୍ ସେଲିଂ ଆସିଛି, କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ରୁଡ୍ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ଯେଉଁଟା ମାଲେସିଆ ଆମକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରେ, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତିକି ପ୍ୟାକେଜିଂ ଫୁଡ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ମାଲେସିଆର ଇକୋନୋମି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପଛରେ ଆମକୁ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ର ବି ସେତିକି ଆମଦାନୀ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ତ ଯେତିକି ବି ଏଫ୍ଏମ୍ସିଜି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଅଛି ପ୍ରାୟ ଆମେ ମାର୍କେଟ କ୍ରାଇସିସ୍ରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ଟର ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦେଖୁ, ବଟ୍ ସେଇ ସେକ୍ଟର ହିଁ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ଆରାଉଣ୍ଡ 30%, ମାର୍କେଟ 15% କରେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏଫ୍ଏମ୍ସିଜି 30% ଆଣ୍ଡ ସୋ ଅନ୍ ଆହୁରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖସୁଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛି ଏଫ୍ଏମ୍ସିଜି ପ୍ୟାକେଜିଂ ଫୁଡ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଯାଇଛୁ, ତାର ବି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଷ୍ଟ ବହୁତ ହାଇ ହେଇଯିବ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି ତାର ପ୍ରଭାବଟା? କରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ଏଫ୍ଏମ୍ସିଜି ଉପରେ ଦୁଇଟା ମେଜର କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ସକାଶେ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ସେଇଠି ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ୟୁରିଆ ସାର ତିଆରି ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚାଷର ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ପଦାର୍ଥ, ତାର ବି ରେଟ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ବି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଯଦି ଖାଦ୍ୟର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପକେଟରେ ପଇସା ରହିବନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ଏଫ୍ଆଇଆଇ ପଇସା ପୁଲ୍ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେବେ ପଇସା ରହିବନି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମନି ବି ମାର୍କେଟରୁ ବାହାରିବ। ତ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ମାର୍କେଟ ଆହୁରି ବି ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ କେଉଁ ସେକ୍ଟର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆଇଟି ୟୁଏସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି, ସେଠି 40% ଆମେ କରେକ୍ସନ୍ ଦେଖିଛୁ। ରିଅଲ୍ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଦୁବାଇ ରିଅଲ୍ ଏଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରାଶ୍ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଆଲିଟିରେ ବି 40-45%ର କ୍ରାଶ୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ବାକି ସବୁ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ମାର୍କେଟରେ ମେଟାଲ ଆଣ୍ଡ ମାଇନିଂ ଆଉ ଫାର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିଛନ୍ତି। ସେକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ପାଷ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡସରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଏସ୍ଆଇପିରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଇସା ବାଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ପ୍ରଫିଟ୍ସ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଫିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲାଣି। ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଯିବେ, କାହିଁକିନା ଖାଦ୍ୟଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ? ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମକୁ କ୍ଲାରିଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ କି ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଆଡ଼େ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ।
ଯେତିକି ବି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଉପରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତି ଯେମିତି କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଯାଇଥିଲା କ୍ୟାଶ୍। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଶ୍ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ ଘରେ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାଶ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ହିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇନଫ୍ଲେସନ୍ଟା। ଫୁଡ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବହୁତ ହାଇ ପିକ୍ କରିବ, ତା କାରଣ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଇଛେ। ତ ଯଦି এইଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଏ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମନି ଯେଉଁଟାକି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମନି ଲୋକ SIP ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ପଇସାଟା ବି ପୁଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ ନିଜକୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ଆହୁରି ବି ବିପଦଜନକ ହେଇଯିବ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନିଜ ହିସାବରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟଟା ଚାଲିଗଲା। ମାର୍କେଟରେ ବୁଲ୍ ରନ୍ ଶେଷ ହେଲା, ମାର୍କେଟ ହେଇପାରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ, ମାର୍କେଟ ଏଇଠୁ ବି ରିଟର୍ନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ପାଷ୍ଟରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ମିଳିବନି। ମାର୍କେଟ ବଢ଼ିବ, ମାର୍କେଟ ସବୁ ସେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ବଢ଼ିବନି, ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛିଟା ସେକ୍ଟର୍ସ ହିଁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସେତିକି କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଥିବା ୱେଲ୍ଥ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ କି ଆଡ଼ଭାଇଜର ଯେଉଁମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓଟାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଦା ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବସରରେ କନଭର୍ଟ କରାଇଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିରେ କନଭର୍ଟ କରାଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଅଛି ତାକୁ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦେବା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ପ୍ୟାନିକ୍ ସେଇମାନେ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେ ଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍, ଆପଣଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ମାର୍କେଟ ରିଟର୍ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଲ୍ଡର ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନାର ବୃଦ୍ଧି ତାର ହ୍ରାସ ପାଇବ କି ରେଟ୍ ନା ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିବ ନା କ'ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କିଣିବି। ତ ସୁନା ରେଟ୍ ଯେବେ ବଢ଼ୁଥିଲା ଭଲାଟିଲିଟି ଆସିଥିଲା, ଲୋକମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ସୁନାର ଯେଉଁ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ସୁନା ବଢ଼ୁଥିଲା ସେ ରିଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ସୁନାକୁ ହାଇ ରେଟ୍ରେ କିଣିଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହିବନି, ତ ସେମାନେ ନିଜର ଆସେଟ୍ସ ବିକିବେ, ସୁନାକୁ ବି ବିକିବେ। ଯଦି ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସୁନା କିଣିଛନ୍ତି ସେ ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ବନ୍ଧା ପକାଇବେ। ତ ଯେତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ସୁନାର ସେଲ୍ ଆସିବ ତ ସୁନାର ରେଟ୍ ବି ହ୍ରାସ ଦେଖାଇବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲ ଇକୋନୋମିର ସିଚୁଏସନ୍ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହେଉଛି, ତ ସବୁଠୁ ସେଫେଷ୍ଟ ଆସେଟ୍ ଆଗରେ ଲୋକମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୁନାକୁ ହିଁ କିଣିବେ। ତ ସୁନାରେ ଯଦି ଆପଣ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଏତେ ସଙ୍କଟାପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କି ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଆପଣ ରେଟ୍ ମିଳିବନି। କି ଯେଉଁମାନେ ସୁନାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାତାରାତି ବଡ଼ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାରେ ପକାନ୍ତୁନି, କାରଣ ସୁନାର ବି ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଦେଖାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହିଟ୍ କରିବ, ତ ସବୁ ଆସେଟ୍ସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଲିକ୍ୱିଡାଇଜେସନ୍ କରିବେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସେଫ୍ ରହିବେ, କେଉଁଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ କି ନିଜ ମନିକୁ କେଉଁଥିରେ ଲଗେଇବେ, ଆକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଅଛନ୍ତି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପଇସାଟାକୁ କୌଣସି ଜାଗା ଆକାରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ଯଦି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଟି ମିଳିବ ଆଉ ଦୁଇ ପଇସା ରିଟର୍ନ ମିଳିବ। ଆଉ ସବୁ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ନିଡ଼୍କୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଆକୁ ଆଗେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ, ସିକ୍ୟୁର କରନ୍ତୁ। ଘରେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ଚାଉଳ, ଚିନି, ତେଲ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଏସବୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ 2-3 ମାସ ପାଇଁ, ତାକୁ ରିଜର୍ଭ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଉଛି ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ସରୀ ଆଇଟମ୍ଠୁ ଦୂର ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଛୁଟି ଭାବନ୍ତୁନି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ କଲଚର୍ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଲିଡେ ଥିଲା, ତ ସେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ। ତ ସେସବୁଠୁ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ନିଜ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ପକେଟ୍ରୁ ଟଙ୍କାଟେ ଜାଗାରେ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଅଛି। ତ ଏଇନାଠୁ ଚାଲାକ ହେଇ ଚତୁର ହେଇକି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ରୁହନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସି ରହିବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ନିଜର ଆପତ୍ତି ସମୟକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପାଦେୟ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ, କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଚଳିବେ। କାହିଁକିନା ଆଗାମୀ ପରିସ୍ଥିତି ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ
ଚାହିଦାରେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ତାର ଯଦି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ଉପରେ ଯଦି କହିବ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ହୁସିଆର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ସେଭ୍ କରିବା କୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ରିପୋର୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍।